जिथे विकास करवाया सिर्फ इन्होंने जिथे कांग्रेस के सरपंच सी उन्होंने विकास करवाया, जिथे दूसरी पार्टियां के आगू सी उन्होंने पिंडों ने इन्होंने वांझा रहता विकास तो। लोगों का लाभा भी है कि मंत्री साहब 4.5 साल अपने हल्के दे विच घट दिखाई देते हैं। मैं कोई पक्षपात किया तो बिल्कुल मैनू वोटां ना पाओ। सरकारिया साहब लोग ये भी कहते हैं कि तुहाडे हल्के दे विच जिहड़े नजायज़ परचे बड़े दर्ज करवाए गए हैं। ये काम तो अकालियां दा ही, साडे वेले किहड़े हो गए जी। कुछ पिंडां दे विच देखा गया है कि शमशान घाट भी है नहीं है, स्कूल भी है नहीं है, और उन्होंने कहा कि साडे जदों जिस तरह पिछे देख रहे हैं कि छप्पड़ है, कहते कईयां दियां जानां भी जा चुकियां हैं। तुसीं पुराणियां गल्लां करदे हो, उत्थे लोकां नूं हुण पुछ के आओ जा। सरकारिया साहब पिछले दिनों की जेकर गल की जाए तो जिन्नियां मुलाजम जथेबंदियां सारियां सड़कों से दिखाई दित्तियां। ये जदों इलैक्शन आउंदियां हर एक की उस वेले डिमांड वध जाती है। विधान सभा हल्का रायसांसी दे विच पहुंचे हुए हैं कि तुहानूं दस दईए कि इत्थों कांग्रेस के उम्मीदवार कैबिनेट मंत्री सुखबिंदर सिंह सुख सरकारिया ने ते श्रोमणी अकाली दल तो वीर सिंह लोपोगे ने पिछली बार लंबी जी वड्डी जित प्राप्त की सी। सरकारिया साहब 5727 वोटां नाल पिछली वारी तुसीं जिहड़ी इत्थों जित प्राप्त की सी, इस तरह का इस बार लोगों का किवें दा रुझान चल रहा है? देखो अजे तो शुरुआत हुई है और मैनू ये आस है कि जिस तरह डे बाई डे पिंडां 'च जाना लोगों ने काम वेखे है कि विकास के काम बहुत होए आ। तुसीं भी सड़कों तो जेड़े तो आए हो, जे किते पहलों आए होगे तो तुसीं टुटियां सड़कों ते आउणा सी। तो ये सारियां चीज़ां नूं ध्यान 'च रख के मैनू जिथों तक आस है कि लोग पिछली बार नूं वध वोटां नाल मैनू इत्थों जिताउणगे। मंत्री साहब एक किते लोग दब्बी आवाज़ लोगों का लाभा भी है कि मंत्री साहब 4.5 साल अपने हल्के दे विच घट दिखाई देते हैं। देखो गल ये आ, ये तो लांबा पर मेरा भतीजा इत्थे 24 घंटे रहा। जरूरी नहीं कि मैं ही इत्थे रहिंदा, असीं 2 जने काम करते हैं। मैं जे चंडीगढ़ों जिहड़ियां चीज़ां चंडीगढ़ों कराउण वालियां हुंदियां, मेरे को पंजाब की भी जिम्मेवारी सी, वो मैं करदियां सी। ते इत्थे ये तो नहीं भी हल्का ही खाली छड्डता सीगा। ये 24 घंटे इत्थे हाज़र सीगा मेरा भतीजा। वो मेरी गैर हाज़री 'च वो सारे काम करदा सी, इत्थे लोकां कोल जांदा भी सी। ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਤਾ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ। चलो तुसीं मेरे नाल ये गल कीती है, मैं तुहाडे जरिए ही सारे हल्के दे लोकां नूं ये कहना चाहुंदा कि जे मैं कोई पक्षपात किया तो बिल्कुल मैनू वोटां ना पाओ। जे नहीं किया तो फिर तुहाडीआं वोटां दा हकदार है मैं। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ 2017 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ। मेरे नाल किहड़े नहीं नज़र आ जी, सारे मेरे नाल ने। किहड़ा ना तुसीं दस दिओ, ना लै दिओ, कोई एक भी दसो किहड़ा लागू नज़र नहीं आ रहा। ਇੱਕ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲੀ ਆ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ। शैली तो मैं आउट करता सी, वो जोन इंचार्ज बनाया सी। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੰਜ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਣਨੀਆਂ ਆ। ਕਾਲੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਬੜੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਰਚਾ ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਇਸ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ। ਕਿਹੜੇ ਛੱਪੜ 'ਚ? ਦਿਆਲ ਰੰਗੜ ਪਿੰਡ ਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਜਾਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਦਿਆਲ ਰੰਗੜ ਕਿਹੜਾ ਛੱਪੜ ਆ?
ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਛੱਪੜ, ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆ, ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਗਿਣਤੀ ਦੇ 4-5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਆਲ ਰੰਗੜ ਤੇ ਵਾਣ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ 10 ਬੱਚੇ ਆ, ਕਿਤੇ 15, ਟੀਚਰ 2-2 ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦਿਆਲ ਰੰਗੜ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਾਣ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਆ, ਨਾ ਵੱਖਰੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਇੱਕੋ ਆ, ਆਬਾਦੀ ਇਕੱਠੀ ਆ। ਤੇ ਵਾਣ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਹੈਗਾ, ਦਿਆਲ ਰੰਗੜ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਖਰਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਆਲ ਰੰਗੜ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਦਿਆਲ ਰੰਗੜ 'ਚੋਂ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੀਐਮ ਚਿਹਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2 ਰੇਸ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਚੋ। ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਸੋਚੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 111 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦਿਓ। ਉਧਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਣਗੇ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 36000 ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲਾ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 36000 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਬੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਿਚੜੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਗਠਬੰਧਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ। ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮਾਂਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿਛਲਾ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੇ ਲੋਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਆਪੇ ਵੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੱਡੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਪੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਿਰਫ 2.5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਲਕਾ ਰਾਇਆ ਸੰਸਦੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਹ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਆ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ? ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਆ। ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਆ, 42 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਏ। ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਕਟ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਊ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੀ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਤੀ? ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ? ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹੀ ਅਜਨਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਮਜੀਠੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ? ਇਹ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਕਹਿਣ ਨੂੰ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟ ਘਟਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਣੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਸੀਟ ਤੇ ਲੜੋ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 1 ਹੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਾਂਗਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 100% ਜਿੱਤੂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟ ਆਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਵੋਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਤਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20,000 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੂਗਾ। ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਲਕਾ ਰਾਇਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਲਕਾ ਰਾਇਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਲਕਾ ਰਾਇਸਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਲਕਾ ਰਾਇਸਾਂਸੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ।